याद भुलदी ही नहीं। तुसीं कहंदे आउंदी याद भुलदी ही नहीं। हर 15 अगस्त ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ याद भुलदी नहीं। मरण की कोई खास रहेगी। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ। पंद्रह अगस्त 1947 जो साडा मुल्क आज़ाद होया सी और अज असी उहदे 73 साल पूरे कर चुके हैं। उस वेले जो आज़ादी मिली तो कई तरह के सवाल पैदा होए सी कि आखिरकार मुल्क किहो जिहे होणगे, लेकिन अज भी मुसीबतां उही ने। लेकिन उस वेले कई ऐसे परिवार सी जिन्हां ने अपने जिहड़े सी वो गवाए। अज तुहानूं असीं कैसे शख्स नाल मिलान जा रहे हैं जिहदे 18 जी उस दुखांत दे विच मारे गए। 15 अगस्त 1947 जिहड़ा वो साका होया सी उहदे विच मारे गए सी ते एक जी जिहड़ा है उहदे विच अज जिंदा है। उन्हां नाल असीं गलबात करांगे क्योंकि ये पाकिस्तान दे उन्हां प्रांत च रहिंदे सी जो कि बिल्कुल बॉर्डर ते सी, जिहड़े कि अमृतसर अते लाहौर दे बॉर्डर दे उत्ते जिहड़े पिंड वसदे सी उत्थे सब तो ज़्यादा हादसे वापरे सी, सब तो ज़्यादा कतलो गगारत उत्थे होई सी ते उत्थों सब तो ज़्यादा लोग मारे गए सी। दरअसल थोड़ा जिहा ही तुहानूं इतिहास बारे जिस तरह जानू कराने आ कि अमृतसर ते लाहौर दे आस पास दे इलाके जिहड़े सी अटारी अते उसदे आस पास दे इलाके सी उत्थे हिंदू सिख मुसलमान दी आबादी बहुत ज़्यादा सी और उत्थे लोग रहिंदे सी। लेकिन जदों लकीर खिंची गई ਤਾਂ ਉਹ लकीर चाहे विभाजन ਦੀ ਸੀ लेकिन लोगों ने खून की लकीरां भी खिंचियां। साडे नाल शख्स मौजूद ने सरदार गुरदीप सिंह जी, ज्ञानी गुरदीप सिंह जी इन्हों कहा जाता है। और सब तो पहला तो हत्थ जी सोटी फड़ी है ये पाकिस्तान तो है क्योंकि इन्हां दे जिहड़े वड्डे वडेरे सी वो स्कूल दे विच पढ़ाउंदे सी और उत्थे अध्यापक नूं मुंशी आख्या जाता सीगा। तां उस तो बाद कुछ होर चीज़ां ने असीं तुहानूं दिखा रहे हैं और असीं हर एक चीज़ बारे तुहानूं जानू कराउण दी कोशिश करांगे और उस 73 साल पुराने दुखांत दे बारे कुछ गल्लां करांगे। मकसद की है, किस तरीके दे नाल अज साडा समाज होना चाहिए। तो असीं अज ज्ञानी गुरदीप सिंह हरां नाल गलबात करांगे। सरदार साहब, उस वेले ते तुहाडी उम्र 4 साल सी, लेकिन तुहाडे माता जी की तस्वीर भी असीं दिखा रहे हैं। की होया की सी उस वेले जिस तरह तुसीं दस्सिया कि 18 परिवार दे जी तुहाडे मारे गए सी, किहड़े पिंड च तुसीं रहिंदे सी ते की है जी? साडे दादका पिंड जी छापा पिंड सी, डिस्ट्रिक्ट लाहौर। और मेरा नानका पिंड जिहड़ा मोदे पिंड है अटारी दे कोल। जिन्नी कि दूर पाकिस्तान दे विच मेरा दादका पिंड सी उन्नी दूर ही जिहड़ी हुण सरहद बनी आ उस तो हिंदुस्तान वाले पासे मेरा नानका पिंड है। बदकिस्मती ये है भी किसी नूं पता नहीं सी भी साडा पिंड जिहड़ा रैड क्लिफ कमीशन बनिया सी, बाउंड्री कमीशन, तो उन्होंने जानबूझ के इस नूं देरी की भी किहड़ा इलाका किधर आना और उन्होंने जानबूझ के रैड्स करवाया जो अज इस चीज़ चों पता लगता। भावें मेरी उम्र छोटी सी उस वेले, पर सारियां गल्लां मैनूं कुछ गल्लां किताबां पढ़न ते तां जानू होईयां, कुछ गल्लां मेरी मदर ने जिहड़ियां साडे नाल अपने तौर पर वापरियां वो उन्हां दी जुबानी मैं सुनिया जिन्हां चों मैं तुहानूं दस रहा वां। की होया सी जी जदों तुसीं पिंड च सी, जदों पता चलिया कि तुहाडा पिंड जिहड़ा है वो हुण पाकिस्तान च चला गया ते तुहानूं की कुछ दस्सिया गया? मैनूं मेरी मदर दसदी सी भी असीं जदों रौला पैना शुरू होया 15 अगस्त तो हो गया, असीं बथेरा जोर लाया भी अपने वड्डिआं नूं भी आपां इत्थों चल चलीए, सानूं किसी ने रहण इत्थे देना नहीं है। साडा पिंड पाकिस्तान च आ गया, पर साडे जिहड़े बजुर्ग सी क्योंकि उन्हां दा इन्ना मेल मिलाप सी, इन्नी उन्होंने लोगों में रिस्पैक्ट सी क्योंकि पुल कंजरी सारी उम्र पढ़ाते रहे, डाकखाना उन्होंने कोल सी और लोग उन्होंने गुरु जी ऑफ आल कह के सत्कारते सी। उन्होंने कहा साडा कहना
ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਦਲ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵਿਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੀਏ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਲਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਵੜ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਦਰ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਦੇਣ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ, ਤੂੰ ਆਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਗਲੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਚੁਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਘਰ ਬਾਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਭ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਬਲੋਚ ਮਿਲਟਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੜੀ ਹੌਲਨਾਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 27 ਸ਼ਰਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਵੱਜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਂਘ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬਲੋਚ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੁੰਡ ਘੰਡ ਔਰਤਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਠਹਿਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਂਘ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਲੋਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਲੈ ਆਈ ਅਟਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜੁਬਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬੀਬੀ ਹਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।
ਨਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮ ਲੈਟਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫਾਦਰ ਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਢਾਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10,777 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1955 ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਇਹ ਰਹੇ 55 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਚਿੱਠੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1300 ਰੁਪਇਆ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਦਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਦਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲੇ ਗਿਣ ਲੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲੇਮ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ % ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ 10% ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੈ 10,777 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 1 ਰੁਪਇਆ ਮਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਲਾਈ, ਕੀ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ 18 ਜੀ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵੇਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਲਪਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਡੋ ਵਾਲੀ ਉਮਰ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਸਲਾਮੀ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਤਮੰਨਾ ਵਾ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਣ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਡੇਟ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 7/10/47 ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 7/10/47 7/10/47 ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਹੈ 55 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ 55 ਜਾ ਕੇ ਕਲੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਦਸਤੀ ਰੁਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰਜੁਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1957 ਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਲੇਮ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਫਿਸ ਆਫ ਚੀਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਲੰਧਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਯੂਰ ਲੈਟਰ ਡੇਟਡ 1/10/1954। ਆਈ ਐਮ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ ਦੈਟ ਦਾ claim breaking index annexure N has been verified of rupees 1937 by the claim commission। ਦਰਅਸਲ claim commission ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਜ 10% ਕਲੇਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਦ ਦ ਸ਼ਾਪ ਇਨ ਦ ਏਰੀਆ ਆਈ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਇਹ 225 ਅਤੇ 237 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੇਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬਿਲਡਅਪ ਏਰੀਆ ਇਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ 7 ਮਰਲਾਸ ਐਂਡ ਐਸਐਸ ਦਿਸ ₹1 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ। ਤੋਂ ਇਹ 1 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1575 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੀ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ ਸਕੀਏ। ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1969 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1995 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰ ਆਪਣੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਹਾਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਵੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆ ਰੂਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਆ ਖੱਤ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁਮਾਣ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 23/8/45 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਹ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੋਲ, ਬਸ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ,
ਕਿਉਂਕਿ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੰਜੂ ਗਰਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੁਗਾਵੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ 16 ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭੀ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੰਮਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ ਭਰਾਵਾ? ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਰਤਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ? ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੰਨੋ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਦੇਖੋ। ਹੱਸ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁੰਮ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ? 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 70% ਇਕੋਨਮੀ ਚਲੇਗੀ। 90% ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? 30%। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਖਾਂਤ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਮੈਂ, ਪੀਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 18 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ,
मेरा बाबा दादी पिता असी सारे तुहाडे इस पाकिस्तान की धरती ते मेरा पिंड छापा वा नरवड़ा सी मारे गए सा पर मैं फिर भी अमन का होका देने वास्ते आया। वो हैरान सी भी यारों इहो जिहा बंदा भी है ये इनू गुस्सा चाहिए सी आना पर मैं कहा हल नहीं है हल अमन ही है जो हो गया इनू भुल्लो। पंजाबियों की फितरत है ये सत श्री अकाल दूरों नहीं ਜਾਂ नमस्ते दूरों नहीं ਜਾਂ सलाम अलैकुम दूरों नहीं करते जफे पा के मिलते हैं प्यार। अज फिर वो लोड़ है फिर आप अगे वांगू मिलीए जलीए तुसी अपना पाकिस्तान जिंदाबाद रहे साडा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे दोने पंजाब आओ अमन की गल करिए। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਵਰਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿਣ ਹੱਸ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।